Welcome dear participants and followers of KLR Virtual Academy. In the current session, we will be dealing with data collection phase of statistical process. Operationally, this is the first one. Technically, this is the second step in statistical process. And this is a crucial phase where you are considering the input stuff called as data. So data is the input that is going to continue its impact in the coming phases like data classification, data summarization, data analysis, and data presentation also. So whenever you are discussing regard to statistical process, certainly it starts with actual working phase of data collection. Data is the key input, right? So dear students, దత్తాంశ సేకరణ అనే అంశాన్ని ఈరోజు మనం చర్చించబోతున్నాము. గణాంక ప్రక్రియలో వాస్తవిక కార్యకలాపము లేదా కార్యాచరణ దీంతోనే ప్రారంభమవుతుంది. దత్తాంశము అంటే ముడి సమాచారం లేదా సహజంగా దొరికే వివరాలు. వీటిని మనం దత్తాంశంగా పరిగణిస్తూ ఆ దత్తాంశాన్ని సేకరించి తదుపరి దశలో వర్గీకరించి విశ్లేషించి ఫలితాలు నిర్ధారించి దత్తాంశాన్ని సమర్పించే ప్రక్రియ చేపట్టబోతున్నాం. అందుకొరకే దత్తాంశాన్ని నిర్వచించాలి, దత్తాంశాన్ని సేకరించాలి, దత్తాంశం అనే భావనను మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే గణాంక ప్రక్రియలో మిగతా విషయాలు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతాయి, రైట్? సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆపరేషనల్లీ దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ స్టాటిస్టికల్ ప్రాసెస్. ఐ am just saying before to this concept, data is the key input, whereas data means, here I am taking a broad concept of data. Data means collection of related observations, facts, findings, incidents, events, and status of a particular thing or a person or a phenomena. All together you can call it as data. For example, you are observing a patient, you are recording their responses. This is also data. And you are considering some facts, proven things, and you are making aware of that facts, findings. For example, sun rises in the east is a fact, whereas sun rises earlier in a particular place. For example, Arunachal Pradesh in our country is the first place where sun rising can be seen by anyone. This is finding. Even though you can see sunrise in your own area or locality, but to the extent of some late. So fact means, fact is here, sun rises in the east, and finding is a place where Arunachal Pradesh is a place where we can see first sun rising in our country. This is finding. So fact may be finding, but finding may not be fact. So facts also part of data, findings also part of data. And incidents, for example, demonetization, implementation of GST, impact of COVID. And you can see that some examples in stock market, some bull effect, some bear effect, falling in Sensex points, rising in Sensex points, all are incidents. Rainfall, an incident. So next one, events. So event is an activity carried out in order to attain a particular result, whereas incidents may not be like that. So events are organized activities, and where incidents may be impact of some particular issue or activity. And the next one, status of a particular thing. For example, customer perception is a status, and perception of a bank client, perception of the skilled labor, morale of the workforce, all are part of data. If you are supposed to wish to continue that topic. The next one, particular thing or a person or a phenomena. So all kinds of this. And next one, outcomes of some experiments also, right? So outcomes of some experiments also called as data. So that's why data is a broader sense topic. Data is a singular and datum is a plural word. And this is the key input or raw material for data processing, particularly statistical processing. As a statistician, you must know what is data. What is its inclusiveness and what is its exclusiveness, and you must define yourself and you must consider that definition and features when you are going to collect
data, because this is the stuff or the input or the key material by which you are going to undertake the remaining, or following statistical process steps like data classification, data analysis, and some data presentation like that, or summarization, analysis, and presentation, some that, right? So this is about the backdrop of data. సో ప్రియమైన విద్యార్థులారా, దత్తాంశం అనేది కీలకాంశము, ముడిసరుకు వంటిది. ఇక్కడ ఈ దత్తాంశం అనే ముడిసరుకును ఉపయోగించుకొని మీరు గణాంక సమాచారాన్ని గణాంక ప్రక్రియ ద్వారా సాధించబోతున్నారు. అందువరకు దత్తాంశం మీద మీకు ప్రాథమిక అవగాహన ఉండాలి. దత్తాంశాన్ని స్థూల అర్థంలో చెప్పాలంటే ఏదేని ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన, అంశానికి సంబంధించిన, స్థితికి సంబంధించినటువంటి పరిశీలనలు కావచ్చు, వాస్తవాలు కావచ్చు, నిజాలు కావచ్చు, సంఘటనలు కావచ్చు, ఘటనలు కావచ్చు, ప్రయోగ ఫలితాలు కావచ్చు, ఇవన్నిటిని కూడా మనము దత్తాంశంగా పేర్కొంటున్నారు. ఉదాహరణకు ఒక డ్రగ్ను మీరు దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ టెస్ట్ చేయడం కొరకు ఒక పేషెంట్కు ఆ మందును వాడుతున్నారు, ఫలితాలు వస్తున్నాయి చూడండి, అది కూడా డేటానే. అట్లాగే ఒక ప్రత్యేకమైన విత్తనాన్ని మీరు నాటారు, దాని యొక్క మొక్క యొక్క ఎదుగుదలను మీరు పరిశీలిస్తున్నారు, దాన్ని కూడా మీరు దత్తాంశంగానే గ్రహించవచ్చు. అట్లాగే ఒక నాణ్యాన్ని ఎగరేశారు, కాయిన్ పడుతుంది, నాణ్యాన్ని ఎగరవేసినప్పుడు హెడ్ పడుతుందా టెయిల్ పడుతుందా అని మీరు పరిశీలన చేస్తున్నారు, ఇది కూడా ఇక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్, దానికి సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఇవన్నీ కూడా దత్తాంశంలోనే భాగంగా చెప్పవచ్చు. అందుకొరకే అట్లాగే వాస్తవాలు, నిజాలు, సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు అనేది నిజము. నిజంగానే మీరు పరిశీలించినప్పుడు ఎక్కడ ముందు ఉదయిస్తున్నాడు, ఎక్కడ తర్వాత ఉదయిస్తున్నాడు, అంటే త్వరగా ఉదయించేది ఎక్కడ, ఆలస్యంగా ఉదయించేది ఎక్కడ అనే విషయాన్ని దీనికి అనుబంధంగా పరిశీలించినప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మనకున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మొట్టమొదటి సూర్యోదయాన్ని మనం చూస్తారు, ఇది వాస్తవం. కాబట్టి నిజాలు దత్తాంశంలో భాగమే, వాస్తవాలు దత్తాంశంలో భాగమే. ఒక పరీక్ష పెట్టారు, పరీక్ష ఫలితాలు పరిగణిస్తున్నారు, ఇక్కడ పరీక్ష ఫలితాలు కూడా దత్తాంశమే. ఈ రకంగా ఏ విషయాన్ని మీరు పరిశీలించబోతున్నారు, ఏ అంశం మీద మీరు గణాంక ప్రక్రియ చేపట్టబోతున్నారో ఆ విషయానికి సంబంధించిన లేదా ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి ముడి వివరాలన్నింటినీ కూడా మనము స్థూలంగా దత్తాంశముగా పరిగణిస్తాము. ఒక గణాంకవేత్తగా దత్తాంశం మీద నీకు నిఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయం ఉండాలి. దేన్ని దత్తాంశంగా పరిగణిస్తున్నావు స్పష్టంగా నువ్వు నిర్వచించాలి, దానికి అనుగుణంగానే నువ్వు దత్తాంశ సేకరణ కార్యకలాపాలు చేపట్టాలి. ఎందుకంటే ఏదైతే నువ్వు ఇక్కడ దత్తాంశాన్ని సేకరిస్తున్నావో ఈ దశలో ఇది తర్వాత దశ మీద ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చూపించబోతుంది. దత్తాంశ వర్గీకరణ, దత్తాంశ సంక్షిప్తీకరణ, దత్తాంశ విశ్లేషణ, తర్వాత దత్తాంశ సమర్పణ, మిగిలిన 4 దశలకు మూలాంశం ఇక్కడే. అందుకని మొదటి దశ అయినటువంటి గణాంక విచారణలోనే ఏది దత్తాంశం, డేటా టైప్ అని మీరు ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నారు చూడండి, ఆ ప్రశ్నకు ఫలితమే ఇది. అందుకొరకు దత్తాంశాన్ని స్పష్టంగా నిర్వచించి విస్పష్టంగా దీనిని మీరు సేకరించే ప్రయత్నము చేయాలి. ఇది గణాంక శాస్త్రంలో దత్తాంశంకు ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత, ప్రాశస్త్యం. నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్టయితే దత్తాంశం యొక్క మూలాలు ఆధారంగా, అంటే ఎక్కడ దత్తాంశం లభిస్తుంది అనే అంశం ఆధారంగా తీసుకున్నట్టయితే మనం దత్తాంశాన్ని 2 రకాలుగా తీసుకోవచ్చు. దత్తాంశ మూలాలు, దత్తాంశం రకాలు కాదండి, దత్తాంశ మూలాలు తీసుకున్నప్పుడు అంతర్గత దత్తాంశము, తర్వాత బహిర్గత దత్తాంశం. అంటే అంతర్గత వనరుల ద్వారా సంస్థలో ఉన్నటువంటి వివరాలను మీరు దత్తాంశంగా పరిగణించవచ్చు. ఉదాహరణకు మీ సంస్థ యొక్క అమ్మకాల పనితీరు మీద మీరు విశ్లేషణ చేయదలుచుకున్నారు, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే గత 4 లేదా 5 సంవత్సరాలు మీ సంస్థ యొక్క అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉపయోగించబోతున్నారు. ఆ అకౌంటింగ్ సమాచారాన్ని మీకు ఇక్కడ డేటాగా పరిగణించి తీసుకుపోతున్నారు. ఈ రకంగా సంస్థలో ఒక విద్యార్థి యొక్క ఫలితాలను వివిధ అంశాల మీద వాటి మధ్య సారూప్యతను మీరు పరిశీలించబోతున్నారు. అప్పుడు విద్యార్థి యొక్క పరీక్ష ఫలితాల సమాచారం వివరాలు సేకరించాలి, అంతర్గతంగానే లభ్యమవుతాయి. విద్యార్థి యొక్క హాజరు శాతం, ఇతర వివరాలు కూడా అంతర్గతంగానే లభిస్తాయి. ఇక్కడ అంతర్గత సమాచారము లేదా మూలాల నుండి లేదా వనరుల నుండి లేదా అంశాల నుండి మీరు వివరాలు సేకరిస్తే దాన్ని మనం అంతర్గత దత్తాంశం అంటాం. అలా కాకుండా బహిర్గత దత్తాంశం, సంస్థకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద లేదా మార్గాల ద్వారా మీరు సేకరిస్తే దాన్ని మనం బహిర్గత దత్తాంశం అనే పేరుతో పిలుస్తున్నామండి. దీన్ని మనం సర్వేల ద్వారా, ప్రయోగాల ద్వారా మనం బహిర్గత దత్తాంశాన్ని సేకరించవచ్చు. ఇక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి మీరు అంతర్గత వనరుల మీద ఆధారపడవచ్చు, బహిర్గత వనరుల మీద ఆధారపడవచ్చు, లేదా రెండింటి మీద కూడా ఆధారపడవచ్చు. కాకపోతే సాంకేతికంగా మనం దత్తాంశ సేకరణ అనే పదాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే సర్వసాధారణంగా బహిర్గత అంశంగానే భావిస్తాము. అంటే బహిర్గత మార్గాల నుండి, సంస్థ కాకుండా సంస్థేతర వనరుల నుండి మనం దత్తాంశాన్ని సేకరించడాన్ని దత్తాంశ సేకరణగా భావిస్తాము. ఇక్కడ ఇది ఒక భావన, అలా అని ఇదే పూర్తి భావన, సంపూర్ణ అర్థం కాదు. కాకపోతే దత్తాంశ సేకరణ అనగానే మనం బహిర్గత వనరులు అని భావించడం పరిపాటి. తర్వాత దత్తాంశం యొక్క రకాలు,
ఇందాక దత్తాంశం మూలాలు చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు దత్తాంశం రకాలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే అంటే ఈ దత్తాంశాన్ని ఎవరు సేకరిస్తున్నారు, ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు, ఏ క్రమంలో ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనే అంశాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటే 2 రకాలుగా చెప్పొచ్చు అండి. ప్రైమరీ డేటా ప్రాథమిక దత్తాంశము, రెండవది సెకండరీ డేటా ద్వితీయ దత్తాంశము. మొదటిసారి నీ అవసరాల కొరకు నువ్వే సేకరించి ఉపయోగించినటువంటి దత్తాంశాన్ని మనం ప్రాథమిక దత్తాంశం అంటాం. సేకరించేది నువ్వే, ఉపయోగించేది నీవే, తర్వాత మొదటిసారి అనే భావన మనం ఇక్కడ వాడుతున్నాము. కాబట్టి ఈ యొక్క దత్తాంశము ఒరిజినల్, అసలైనటువంటి దత్తాంశంగా కూడా మనం దీన్ని గుర్తించవచ్చు. ఇక రెండవది ద్వితీయ దత్తాంశం అంటే ఏంటండి, ఇదివరకే ఎవరో తమ అవసరాల కొరకు సేకరించి ఉపయోగించినటువంటి దత్తాంశాన్ని మీరు కనుక పరిగణలోకి తీసుకుంటే దాన్ని మనము సెకండరీ డేటా అంటున్నాం. ఒక ఉదాహరణ, ఒక గ్రామంలో రేషన్ కార్డుదారుల సంఖ్య అనే అంశం మీద మీరు పరిశోధన చేస్తున్నారు. ఇంటింటికి వెళ్ళి రేషన్ కార్డుదారుల వివరాలు సేకరించారనుకోండి, అది ప్రాథమిక దత్తాంశం. లేదంటే గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం వద్దకు వెళ్ళి గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి రికార్డుల నుండి లేదా గ్రామ కార్యదర్శి నుండి రేషన్ కార్డుదారుల సంఖ్యను లేదా వివరాలు సేకరించారనుకోండి, అది ద్వితీయ దత్తాంశం. సందర్భాన్ని బట్టి ప్రాథమిక దత్తాంశము లేదా ద్వితీయ దత్తాంశము మనము గణాంక ప్రక్రియలో ఉపయోగించడం చూస్తున్నాం. ఎప్పుడు ప్రాథమిక దత్తాంశం వాడాలి, ఎప్పుడు ద్వితీయ దత్తాంశం వాడాలి అనేది మనము కార్యాచరణలో భాగంగా చర్చిద్దాం. So dear students, you can categorize data sources based on its availability, where such data is available, is being kept. You can categorize it into internal sources and external sources. The name itself saying that internal sources means you are collecting data from the internal records of that organization, of that firm, of that institution, of that some domain. For example, if you want to analyze sales performance of a organization, definitely you are supposed to rely upon internal sources. You may collect the data from the accounts department of that organization for a period of 2 years or 3 years, 5 years, whichever it requires. Here, internal record is the base for data source. If you want to analyze the performance of a student versus its attendance impact, definitely you are supposed to rely on the data available in the attendance register and in the marks register of that college or school or institution. That's why this is a basic, basic source for data analysis. However, when you are gathering details outside the organization, then such is called as external sources or external data, internal data and external data. Generally, you can get, you can collect the external data through surveys and experiments. These are some important ways or mechanisms by you could get the data from external sources. However, when you are using the word data collection, certainly it implies that you are deploying external sources only, not on internal sources. This is a paradigm, right? So you can categorize data sources like internal and external, just we could discuss. And next, data types. This is another classification. Before to that, we discussed about data sources. That is quite different, where it is available or where it was being kept. Now it is where data types is different term. This is based on collection and usage of such data. Who are collecting and who are using, and what is the time bound of that usage of data, can categorize into 2 types, primary data and secondary data. Primary data is such data collected by yourself for your own purpose and first time you are using that one. Certainly, you collecting source or agency or yourself, using or usage mechanism is yourself, and it is the first time. If these three features implies, definitely that data can be called as primary data. On the other side, secondary data being collected and used by some other people for their own purpose previously. If you are supposed to use that data, then it is called as secondary data. If you take an example of you want to analyze the ration card holders details of a particular habitation, you can collect the data by door-to-door survey personally. If you are collecting the details of ration card holders of a particular habitation on your own effort, then that is called as primary data.
On the other hand, you can get that information from the Gram Panchayat or Nagar Panchayat resources also. You can go to that, you can approach that office or official, you can get or gather that details also. Then it is called as secondary data. So this is a basic classification regard to primary data and secondary data. You can use primary data exclusively or secondary data exclusively, or you can use these both resources. మీరు కేవలం ప్రాథమిక దత్తాంశం ఆధారంగా పరిశోధన చేయొచ్చు, లేదా ద్వితీయ దత్తాంశం ఆధారంగా పరిశోధన చేయొచ్చు, లేదా రెండింటి కలిపి కూడా చేయవచ్చు. ఇది సందర్భాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ప్రైమరీ డేటా రిఫర్స్ టు, జస్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్, టు ద డేటా కలెక్టెడ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం and is original in character. First time I am saying that. If you are collecting that data first time for your purpose, then it is called as primary data, and that is in original in character, because you are using and you are collecting or you are developing that data. Next, it is the result of surveys, experiments conducted by the investigator or investigators. You can get the details or data, primary data, in two ways. Surveys, this is particularly used in social sciences, and experiments, one mechanism used in sciences like natural sciences, biosciences, and some other sciences also. You can use the data by approaching, carrying surveys and experiments also. ప్రాథమిక దత్తాంశం ఇందాకే చెప్తున్నట్టుగా మొదటిసారి సేకరించినటువంటి, మీ అవసరం కొరకు సేకరించినటువంటి దత్తాంశాన్ని, దాన్ని మనము ప్రైమరీ డేటా అంటున్నామండి. ఇది ఒరిజినల్ నేచర్లో ఉంటుందండి, అసలైనటువంటి దత్తాంశము. అట్లాగే సర్వేల ద్వారా, ప్రయోగాల ద్వారా, సర్వేలు చేపట్టడం ద్వారా, ప్రయోగాలు నిర్వహించడం ద్వారా మీరు ప్రాథమిక దత్తాంశాన్ని సేకరించవచ్చు. ఇది మనకు దీనికి సంబంధించిన మౌలిక అంశాలు. నెక్స్ట్ వన్, primary data deciding factor. What are those factors that make us to use primary data? Just I am saying that primary data is data collected by yourself and used by yourself and in first time. So some important parameters you need to consider whether to use or consider primary data or secondary data. Here we are discussing regard to primary data. Five factors are there. First one, objective or purpose of the study. If the purpose or objective of the study, statistical study you are going to undertake is a specific in nature with specific in nature, then certainly you are supposed to go primary data. For example, census, population measurement. You can look into history. In India, we are conducting census once in a 10 years. Based on the census details, both central and state governments could realize their resources and could deploy their resources and could design some welfare and development and some economical and industrial policies towards the development of the people and nation as well as the economy. In such case, their objectives are specific. That's why you are supposed to use primary data. That's why we are using enumerator mechanism for collecting population. So objective or purpose is if with specific nature, you are supposed to, you must depend on primary data. If the objective or purpose of the study is with a general purpose, normal nature, then you may depend upon the secondary data also. Next one, availability of resources. This is another deciding factor about primary data or secondary data. In order to collect primary data through surveys and experiments, to carry out surveys or experiments, you need definitely physical resources, human resources, and financial resources. If all these resources are available in a plenty nature, then you are supposed to go primary data. Otherwise, you are supposed to take up secondary data. Next one, very important and unique factor called as availability of time. This is the important factor. Even though you have sufficient resources, and even though you have the objective with specific in nature, because of non-availability of time, you are supposed to go for secondary data. If you have much time, then you are supposed to carry out primary data mechanism. Otherwise, you are supposed to rely upon secondary data. Next one, degree of accuracy required. This is another aspect. By carrying out of statistical process, you are supposed to prepare some numerical information called as statistics or stats. If you want to high level, the degree of accuracy is high level in that stats or statistical information, then certainly you are supposed to
go for primary data. No, we want to the accuracy degree in a lower level, then you are supposed to go for secondary data. Like objective is specific, primary data. Degree of accuracy is high, primary data. Vice versa, secondary data. Next one, the collecting agency. Who are organizing or who are taking this statistical process is also one deciding factor. For example, if a government is supposed to collect population details, then government's objective is wider, government's purpose is wider, and government collecting agency or sources mechanism is wider, then it may supposed to go for primary data. On the other hand, a small business organization wish to segment its customers, then it may depend upon the secondary sources, because the organization's the organization profile is very low, it has a limited operational base, then you are supposed to go for secondary data. I mean to say, if the collecting agency with a wide range of operations and objectives and resources, then you are supposed to go through primary data. So dear students, these are some important factors that decide whether primary data or secondary data to be considered. So విద్యార్థులారా, ప్రైమరీ డేటా, ప్రాథమిక దత్తాంశము అనే భావన మీరు ఉపయోగించాలి. ప్రాథమిక దత్తాంశాన్ని మీ యొక్క పరిశోధన ఉపయోగించాలి అని ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి, ఎప్పుడు ఉపయోగించే అవకాశం లేదనే విషయాన్ని మీకు ప్రశ్నించినట్టయితే, ఇక్కడ మనకు ప్రధానంగా ఒక 5 నిర్ణాయక అంశాలు ఉన్నాయండి. మొదటిది ఉద్దేశ్యము. ఏ ఉద్దేశం కొరకు మీరు దత్తాంశ సేకరణ చేస్తున్నారు, ఖచ్చితమైనటువంటి ఉద్దేశము, శాస్త్రీయమైనటువంటి ఉద్దేశం కొరకు మీరు చేస్తున్నారు, అలాంటప్పుడు మీరు తప్పనిసరిగా ప్రాథమిక దత్తాంశం మీద ఆధారపడవలసిందే. లేదు సాధారణ విషయాలు పరిశీలిస్తున్నారు, ఇక్కడ గమనించినట్టయితే గణాంక శాస్త్రాన్ని ఖచ్చితమైన సమాచారం కొరకు ఉపయోగించవచ్చు, పరిశోధన కొరకు ఉపయోగిస్తారు. సాధారణ అంశాలు, సాధారణ కారణాలు, కార్యకరణ సంబంధాలు విశ్లేషించడానికి కూడా గణాంక శాస్త్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఏది సాధారణము, ఏది ఖచ్చితం అనేది సంస్థ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇలా ఉంటే సాధారణంగా, ఇలా ఉంటే అసాధారణంగా లేదా ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని మనము నిర్ధారించే అవకాశము లేదండి. ప్రత్యేక ఉద్దేశంతో మీరు గణాంక ప్రక్రియ చేపట్టారనుకోండి, ప్రాథమిక దత్తాంశం మీద మీరు ఆధారపడాల్సిందే. లేని సందర్భంలో సాధారణ విషయాలే పరిశీలించబోతున్నారు అనుకున్నప్పుడు మీరు ద్వితీయ దత్తాంశం మీద ఆధారపడితే సరిపోతుంది. రెండవది వనరుల లభ్యత. మరి చూడండి, దత్తాంశ సేకరణ అనేది ఒక నిర్దిష్ట కార్యాచరణ, అనేక వనరుల ప్రమేయంతో కూడినది. ఈ దత్తాంశ సేకరణకు మరియు తర్వాత ప్రక్రియ చేపట్టడం కొరకు మీకు మానవ వనరులు, భౌతిక వనరులు, ఆర్థిక వనరుల అవసరం ఉంది. ఇలా అన్ని రకాల వనరులు మీకు సంపూర్ణంగా అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు మీరు చక్కగా ప్రాథమిక దత్తాంశంలోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇందాక చెప్పాను, ఖచ్చితమైన అనే పదం వాడాను. ఉదాహరణకు జనాభా లెక్కల సేకరణ. జనాభా లెక్కల సేకరణ అనేది ఖచ్చితమైన ఉద్దేశమే. ఎందుకంటే మీరు సేకరించిన జనాభా లెక్కల ఆధారంగానే కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ పథకాలను రూపొందిస్తాయి, మానవ వనరుల లభ్యతను పరిశీలిస్తాయి, వనరుల కేటాయింపు విధానాన్ని రూపొందిస్తాయి, ప్రణాళికలు రూపొందిస్తాయి, ఆర్థిక పరమైనటువంటి, పారిశ్రామిక పరమైనటువంటి, తర్వాత ఆరోగ్యపరమైనటువంటి, విద్యాపరమైనటువంటి అనేక, మొత్తానికి ఓవరాల్ గా పౌర పరిపాలనకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలకు మనకు జనాభా లెక్కలే ఆధారం. అది ఖచ్చితమైన ఉద్దేశం కొరకు. అందుకొరకు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రాథమిక దత్తాంశమే వ్యక్తిగతంగా కుటుంబాల దగ్గరికి వెళ్ళి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. వనరులు కూడా సరిపోయే విధంగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వ దృష్టిలో. నెక్స్ట్ మూడవది తీసుకున్నట్టయితే సమయం లభ్యత. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఖచ్చితమైన ఉద్దేశం కొరకు చేస్తున్నారు, సరిపోయే విధంగా వనరులు ఉన్నాయి, కానీ సమయం అనేది అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశము. తక్కువ సమయం ఉంది, సరిపోయే సమయం మనకు లేదు, అలాంటప్పుడు మీరు ద్వితీయ దత్తాంశం మీద ఆధారపడాల్సిందే. లేదు సమయం కూడా అందుబాటులో ఉంది అనుకోండి, అలాంటి సందర్భాల్లో మీరు ప్రాథమిక దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించాలి. తర్వాత డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ అంటే మీరు ఈ ప్రయోగ ఫలితాలు, గణాంక ఫలితాల యొక్క ఖచ్చితత్వం, గరిష్ట స్థాయిలో ఖచ్చితత్వాన్ని కోరుకున్నట్టయితే ప్రాథమిక దత్తాంశం. ఎందుకంటే ప్రాథమిక దత్తాంశం మొదటిసారి మీరు సేకరించి ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి అది ఒరిజినల్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పాము ఇందాక, సరైన రూపంలో ఉంటుంది. వేరే ఎవరు కూడా దాన్ని ఇంతవరకు ఉపయోగించలేదు కాబట్టి మీకు దాని మీద పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది అని అర్థం. కాబట్టి ఖచ్చితమైన ప్రయోగ ఫలితాల యొక్క లేదా గణాంక ఫలితాలు లేదా గణాంకాలు మీరు రూపొందిస్తున్నాం కదా, ఆ గణాంకాలు యొక్క ఖచ్చితత్వం గరిష్టంగా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ప్రాథమిక దత్తాంశం అండి. లేదు సాధారణ స్థాయిలో ఫలితాలు ఉంటే సరిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని ఆధారపడాలి. తర్వాత కలెక్టింగ్ ఏజెన్సీ, ఎవరు ఈ గణాంక ప్రక్రియ చేపడుతున్నారు, ఈ దత్తాంశ సేకరణ ఎవరు చేస్తున్నారు, వాటికి ఉన్నటువంటి పరిధి ఏంటి అనేది. ఉదాహరణకు ప్రభుత్వం జనాభా లెక్కలు సేకరిస్తున్నారు, ప్రభుత్వ పరిధులు అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి
పూర్తి స్థాయిలో జనాభా లెక్కలను ప్రతి వాడ, గ్రామము, ప్రతి నివాస సముదాయం వరకు వెళ్ళి వాళ్ళు సేకరిస్తారు. ఒక చిన్న వ్యాపార సంస్థ దత్తాంశం సేకరించదలిచిందండి. తను ఎక్కడైతే కార్యకలాపాలు చేపడుతుందో ఆ కార్యకలాపాలు చేపట్టే పరిధిలో జనాభా వివరాలు సేకరించి వినియోగదారులను మార్కెట్ ఖండన కార్యకలాపం కొరకు దత్తాంశ సేకరణ చేపట్టింది. ఇక్కడ సంస్థ పరిమాణం చిన్నది, కార్యకలాపాల పరిధి చిన్నది. అలాంటప్పుడు అది ప్రాథమిక దత్తాంశం మీద ఆధారపడే అవకాశం ఉండదు. ఏం చేయొచ్చు అండి? ద్వితీయ దత్తాంశాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. కాబట్టి సంస్థ పరిమాణము, స్వభావము, సంస్థకున్న వనరులు, కార్యకలాపాల స్థాయి, పరిధి మొదలగు అంశాల ఆధారంగా కూడా ప్రాథమిక దత్తాంశమా లేదా ద్వితీయ దత్తాంశం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ఒక గణాంక ప్రక్రియలో దత్తాంశ సేకరణ, ప్రత్యేకించి ప్రాథమిక దత్తాంశ సేకరణకు లేదా ప్రాథమిక దత్తాంశ సేకరణ అంశాన్ని నిర్ధారించే ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనం పేర్కొనవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ప్రాథమిక దత్తాంశ సేకరణ పద్ధతులు. మనకు ప్రధానంగా 5 రకాల సాధనాలు ప్రాథమిక దత్తాంశ సేకరణకు అందుబాటులో ఉన్నాయండి. మొదటిది తీసుకున్నట్టయితే డైరెక్ట్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్, ప్రత్యక్ష మౌఖిక చర్చా పద్ధతి. రెండవది పరోక్ష మౌఖిక చర్చా పద్ధతి. మూడవది క్వశ్చనైర్ ప్రశ్నావళి పద్ధతి. నాలుగవది షెడ్యూల్ నియమావళి పద్ధతి. ఐదవది స్థానిక ప్రతినిధుల ద్వారా దత్తాంశం సేకరించే విధానము. 5 అంశాలండి. అందులో 5వది ప్రత్యేకమైన పద్ధతి కాదండి, ఇది ఒక ఆధునికమైనటువంటి పద్ధతి. మొదటి 4 అంశాలకే మనం ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. మొదటి 2 పద్ధతులు తీసుకున్నట్టయితే ప్రత్యక్ష మౌఖిక చర్చా పద్ధతి, పరోక్ష మౌఖిక చర్చా పద్ధతి. ఈ రెండిట్లో కూడా మౌఖిక చర్చ అనేది ముఖ్యం. సమాచారం సేకరించే వ్యక్తి సమాచారం ఇచ్చే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మౌఖికంగా ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా, సమాధానాలు రాబట్టడం ద్వారా వివరాలు సేకరిస్తారు. దీన్ని మనం ప్రత్యక్ష మౌఖిక చర్చా పద్ధతి అంటామండి. మనం టీవీలలో, ప్రోగ్రాంలలో రకరకాల ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ అంటే మీ ఉద్యోగ నియామకమే కాదు, అది కూడా సమాచార సేకరణ సాధనమే. కాకపోతే ఇక్కడ మనం వివరాలు సేకరించడం కొరకు చర్చా పద్ధతిని ఉపయోగిస్తున్నాము. ముఖాముఖిగా కలుసుకొని పలకరించి మీరు ఏ ఉద్దేశం కొరకు వివరాలు సేకరిస్తున్నారో చెప్పి వారిని ఒక్కొక్క వివరము అడుగుతూ అదే రాసుకోవాలి. పరిమిత సంఖ్యలో లేదా పరిమిత వివరాలు సేకరించడం కొరకు ఈ పద్ధతి అనువైనదండి. కాకపోతే ఇది చాలా సమయంతో కూడినది, ఖర్చుతో కూడినది. ఎందుకంటే గణాంకవేత్త మౌఖికంగా ప్రశ్నలు అడగడము, ప్రతి ప్రాంతాన్ని ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళడము, సర్వే చేయడము, ప్రతి ప్రాంతంలోకి ప్రయాణం చేసి వెళ్ళాలి, ప్రతి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దత్తాంశ మూలం దగ్గరికి, వనరుల దగ్గరికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కొంత వ్యయంతో కూడినది, కొంత సమయంతో కూడినది. ఇక రెండవది పరోక్ష మౌఖిక పద్ధతి. ఒకవేళ మీరు ఎవరి దగ్గర నుండి వివరాలు సేకరించదలుచుకున్నారో ఆయన అందుబాటులో లేనప్పుడు ఫోన్ ద్వారా కానీ, లేకపోతే ఆయనకు బదులు ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ద్వారా కానీ వివరాలు సేకరిస్తే దాన్ని మనం పరోక్ష మౌఖిక పద్ధతి అంటాం. కాకపోతే ప్రత్యక్ష మౌఖిక చర్చా పద్ధతితో పోలిస్తే పరోక్ష పద్ధతిలో కొంత బయాస్మెంట్ ఉంటుంది. ఎవరికి బదులు ఎవరినైతే అడుగుతున్నారో అతను చెప్పే విషయాలు నిజం కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. కొన్ని విషయాల్లో మనం పరోక్ష మౌఖిక పద్ధతినే బాగా ఉపయోగిస్తాం. ఉదాహరణకు మనము ఏమంటామండి, తాగుబోతుల వివరాలు సేకరించడం, లేదా ఒక నిర్దిష్ట వ్యాధికి గురైనటువంటి వారి వివరాలు సేకరించడం, లేకపోతే గ్యాంబ్లింగ్ జూదం ఆడేవారి వివరాలు సేకరించడం, ఇలాంటి కొన్ని ఏమంటాము సాంఘిక పరమైనటువంటి అంశాలతో కూడినటువంటి సున్నితమైన అంశాలతో కూడినటువంటి విషయాలు సేకరించేటప్పుడు ఆ వ్యక్తిని కాకుండా ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన వారి ద్వారా సమాచారము, డ్రగ్ బానిసైన వాళ్ళు, తాగుడుకు బానిసైన వాళ్ళు, లేదా జూదానికి బానిసైనటువంటి వాళ్ళ వివరాలు సేకరించాలంటే వారిని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పరు. వారు సంబంధించిన వాళ్ళని అడిగి మనం వివరాలు సేకరించడం జరుగుతూ ఉంటుందండి. ఇది ఒక సాంప్రదాయ పద్ధతి, పురాతన పద్ధతి. ఇక్కడ సమాచారం అడిగే వారి యొక్క భావ వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలు, ఓపిక, తర్వాత సానుభూతి, తర్వాత చాకచక్యము, తర్వాత వైఖరి, భావోద్వేగాల నియంత్రణ మొదలగు పర్సనాలిటీ అంశాలు, వ్యక్తిత్వ మూర్తిమత్వ అంశాలు ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి. ఇక దాని తర్వాత ఎక్కువ వివరాలు సేకరించాల్సినటువంటి సందర్భం ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం లిఖిత పూర్వక విధానం, మొదటి 2 పద్ధతులేమో మౌఖిక విధానాలండి, ప్రశ్నలు అడగడం, జవాబులు రాబట్టడం. తర్వాత చర్చించేవి లిఖిత పూర్వక విధానాలు అంటున్నాం. ప్రశ్నావళి పద్ధతి, తర్వాత నియమావళి పద్ధతి. ఈ రెండింటికి స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఉందండి. సమాధానం ఇచ్చేవారే ప్రశ్నలకు స్వయంగా జవాబులు రాసి మనకు వివరాలు అందిస్తే దాన్ని మనం ప్రశ్నావళి పద్ధతి అంటాం. ప్రశ్నల సముదాయం. లేదు, సమాచారము అడిగేవారే సమాధానాలు నింపుకుంటే దాన్ని మనం నియమావళి పద్ధతి అంటాం. ఉదాహరణకు జనాభా లెక్కల సేకరణ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పొచ్చు. అది నియమావళి పద్ధతి. నియమావళి అంటే ఏంటంటే వివిధ గడులు, సమాచారము గడుల్లో నింపుకుంటూ పోతారు. ఒక్కొక్క గడిని ఒక షెడ్యూల్ అంటాం. అన్ని షెడ్యూల్స్ కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి షెడ్యూల్స్ మెథడ్ అంటాం. ఇక్కడ రెండింటికి తేడా మీరు గమనించాలి.
క్వశ్చనైర్ మెథడ్ వాడాలంటే సమాచారం ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇక్కడ నేను సమాచారం అనే పదాన్ని దత్తాంశానికి పర్యాయ పదంగా వాడుతున్నాను, కాబట్టి మీరు వేరే విధంగా భావించొద్దు. దత్తాంశం ఇచ్చేవారు అంటే ఏంటో అనుకుంటారు, అందుకొరకు వివరాలు ఇచ్చేవారు అని అర్థం. ఈ వివరాలు ఇచ్చేవారు అక్షరాస్యులు అయినప్పుడు మాత్రమే ప్రశ్నావళి పద్ధతి మనకు అనువైందండి, ఎందుకంటే వాళ్ళే నింపాలి కాబట్టి. తర్వాత దానికి దానికి వ్యతిరేకమైన పద్ధతి సమాచారము అడిగే వాళ్ళే రాసుకుంటే దాన్ని మనం నియమావళి పద్ధతి అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాము. ఇవి బాగా పాపులర్ అయినటువంటి పద్ధతులండి. ప్రశ్నావళి మనం నిర్దిష్టమైన ప్రశ్నలతో ఒక నిర్దిష్ట ప్రశ్నాపత్రాన్ని రూపొందించి ఆ సమాచారం ఇచ్చే వారికి మనం పోస్ట్ చేయడము లేదా వ్యక్తిగతంగా అందించడము, వారిని మనం అభ్యర్థించడము, వారు దానికి సమాధానాలు తీసుకొని మనకి ఇవ్వడం. ఇప్పుడంతా కూడా ఆన్లైన్ క్వశ్చనైర్స్ వస్తున్నాయి. మీరు రీఛార్జ్ చేసుకున్నప్పుడు లేదా ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు రేట్ అజ్ అని మిమ్మల్ని అడుగుతుంటారు, ఫీడ్బ్యాక్. ఇది కూడా క్వశ్చనైర్ లో భాగమే. అట్లాగే మీ షాపింగ్ మాల్స్ లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్లకు వెళ్ళినప్పుడు మీ యొక్క అభిప్రాయాలు, స్పందనను లిఖితపూర్వకంగా వాళ్ళు అడుగుతుంటారు, అది కూడా క్వశ్చనైర్ అండి. కాకపోతే పరిశోధనలలో ముఖ్యంగా పిహెచ్డి రీసెర్చ్ వర్క్ లో లేదా ఎంఫిల్ రీసెర్చ్ వర్క్ లో లేదా ఇంకా సాంఘిక పరమైన సోషల్ సైన్సెస్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఉన్నటువంటి వివరాలు సేకరించడానికి సర్వే, ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఒపీనియన్ సేకరించాలి సర్వే, దానికి సంబంధించి క్వశ్చనైర్ మెథడ్ బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుందండి. తర్వాత దానికి ఇంకొక పద్ధతి మనం ఇందాక చెప్పినట్టు నియమావళి పద్ధతి. ఎక్కువ వివరాలు సేకరించాలి, ఖచ్చితంగా సేకరించాలి, అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మనము నియమావళి పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాం. ఈ రెండిట్లో కూడా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ప్రశ్నలు నిర్దిష్టంగా రూపొందించాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఒక ప్రశ్నకు ఇంకొక ప్రశ్నకు స్పష్టమైనటువంటి అనుబంధము, అనురూపకత ఉండాలి. తర్వాత ప్రశ్నల సేకరణలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండాలి, వ్యక్తిగత విషయాలకు తావివ్వకూడదు, సందిగ్ధ గురయ్యే ప్రశ్నలు ఉండకూడదు, ప్రశ్నల సంఖ్య పరిమితంగా ఉండాలి. ఈ ప్రశ్నావళి లేదా నియమాల ద్వారా వచ్చిన వివరాలు మళ్ళీ తర్వాత ప్రక్రియ అయినటువంటి దత్తాంశ వర్గీకరణకు, విశ్లేషణకు లేదా సంక్షిప్తీకరణకు, విశ్లేషణకు, సమర్పణకు ప్రత్యక్షంగా ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి. అంటే ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా వీటిని అక్కడికి యాజ్ టీజ్ గా తీసుకెళ్లగలగాలి. తర్వాత చివరి అంశం ఏంటి, స్థానిక ప్రతినిధులు లేదా సంస్థల ద్వారా వివరాలు సేకరించడం. ప్రధానంగా ఈ యొక్క వార్తా సంస్థలు, వార్తా పత్రికలు లేదా వార్తా ఛానల్స్ ఉంటాయి కదండి, వాళ్ళు లోకల్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రతినిధిని ఎంపిక చేసుకుంటారండి, వారి ద్వారా వివరాలు సేకరిస్తారు. ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళు ఆ వివరాలు సేకరించి లిఖితపూర్వకంగా ఆ ఘటనలు, సంఘటనలు వాళ్ళు పంపిస్తుంటారు. వీళ్ళనే మనము రిపోర్టర్లని, తర్వాత విలేకరులు అనే పేర్లతో పిలుస్తుంటాం కదండి. ఈ రిపోర్టర్లు, విలేకరులు చేసే పని కూడా ప్రాథమిక దత్తాంశ సేకరణ. అందులో ఇది చివరి అంశంగా మనం చెప్పవచ్చు. Dear students, we have 5 distinguished methods regard to primary data collection methods, namely direct personal interview method, indirect personal interview method, questionnaire method, schedule method, and information through local agencies. We will consider one by one. Direct personal interview method. This is a oral method or vocal method where the investigator supposed to ask directly to the investigatee, I mean the person who is responsible to provide such details or in raw data. Directly he will meet and he will ask the questions and gather the details. This is called as direct personal interview method. Here personal interview or personal discussion is the key mechanism to gather information or data or details. Whereas the person, if he is not available, you can ask the neighbor or you can talk to him over a phone. Then that is called as indirect personal interview method. Whereas direct personal interview method is an expensive, and because it includes to field survey, and this is an expensive method, and this is suffered by subjectivity. I mean personal opinion or biasment or prejudice of the investigator plays important role in data collection. Whereas indirect personal interview method is suitable where you are supposed to gather details for a sensitive issues like details of a gambler, details of a smoking addict, or details of a alcoholic addict. In such case, indirect personal interview method suitable. But in indirect personal interview method, there is a problem regard to biasment and subjectivity or prejudice of the neighbor or the person who is telling details of others. This is some basic mechanism. Both direct personal or indirect personal interviews are suitable when you are supposed to collect details in a limited nature, limited quantity. If you want to collect limited details from a person, it is suitable. Otherwise, if you want to collect more details from a person, then you are supposed to go for a written form called as questionnaire or schedule. Both are tools of written form, where questionnaire method is used for literate people and
Scheduled method is used for all category people. In questionnaire method, this is a document containing several questions regard to projecting some details from the viewer. This questionnaire is to be prepared by the investigator and to be mailed to the person, I mean the investigatee, and make a request to fill that questionnaire and hand it over to the investigator. So here literacy is an important tool. You are also, I mean, experiencing this questionnaire method, like whenever you are making a recharge, or whenever you are I mean seeking a service from online method. At the end of the process, they used to ask you to rate us. They want to collect the feedback of that service. This is one kind of questionnaire. But in practical, questionnaire method is most widely used tool for data collection, particularly in research work regard to MPhil or PhD or some research projects, field projects. Questionnaire method is very important. Whereas schedule method, what is the primary difference between these? Questions to be answered by the investigatee in case of questionnaire, where answers to be recorded by the investigator in case of schedule method. So question and answer method, you can go for questionnaire method and schedules method. And next one, last one, information through local agencies. This is one of the practice being used by some news channels and news paper agencies. They used to appoint or recruit some local agents called as reporters or journalists or some other strangers. They used to gather the details of the incidents taken place at their locality, and they used to send their details, those details, to the agency, particularly that paper. Then will be published in the newspaper or will be telecast in the news channels. So this is one kind of mechanism nowadays we are seeing. So basically we will consider with 4 methods. In oral, 2 methods like personal interview, direct personal interview, and indirect personal interview. Whereas in written form we have questionnaire method and schedule method. We will be discuss further details in questionnaire and schedule method in coming chapters. So this is regard to primary data collection methods. The next one, whenever you are using a questionnaire or a schedule, it must be prepared in a specific way, and it must include some parameters or prerequisites. Those make such questionnaire very beautiful and very subjective and very objective. Here I am using both subjective and objective. What are those? First one, you must consider the prerequisite of size. Size means number of questions in that questionnaire. The number of questions in that questionnaire can be confined in the name of questionnaire size. Here each question is called as data item. It shall not be too large, it shall not be too small. That's why you are supposed to organize yourself about the data or details into a predefined questions in a limited size. Too many questions are there in a questionnaire, certainly the interest of that viewer or the investigatee will distort. That's why you are supposed to prepare a questionnaire with a limited number of questions. That questions to be directly and objective orientedly. Next one, clarity. Each question to be confined to its answer with a clarity. For example, what is your name? Can you say your name? You can see that. What is your name is pure clarity. Can you say your name? Can you say? How can he say? Why can he say? That's why that question should be clear-cutly defined. So there must be clarity in that one. Next one, sequence. You need to maintain linkage or internal checkpoint regard to one question to another. For example, what is your name? Second question followed by what is your father name? What you are studying? These are some questions. So sequence, name, father name, candidate name, question to be followed by father name. If I am making that, what is your name? What is your hall ticket number? Which hall ticket number I am asking?
Unless until I ask about his course, how can I mention that what is your hall ticket number? That's why you must think many times and you must make sequence of such questions, and there must be clarity rather ambiguity. And next one, easy to respond. See, whenever you are preparing a questionnaire, that answers to be confined with a single word or a statement, not a essay type or short answers. What is your name, where you are residing, where you are coming, what is your opinion, like very, very, very sweet and short. If that must be easy to respond by the respondents, not overlapping or overthinking nature. Next one, confidentiality. What I mean, what it means, you must maintain the confidentiality or secrets of the respondents. How can you? By asking only specific questions. Don't go for personal issues, and don't give reference of any respondent to other. Then you can maintain the confidential. Better way, avoid personal questions to maintain confidentiality in the data collection. Next one, avoid personal questions. I'm just saying that don't ask their personal issues or personal backdrops or personal or controversial or some sensitive issues. Don't include such nonsense in these questionnaires. Next one, quality and good looking. What it means, you must choose a proper paper with a distinguished color and with a distinguished size with a legible font and printing. Better you are supposed to use printed questionnaire for better, understanding and better looking also. Next one, post survey usage. Whatever you are collecting details from through a questionnaire must be aid to or facilitate to carry out the coming stages like data classification. It must facilitate data classification, it must facilitate data summarization, and it must facilitate data analysis and presentation also. That's why you are supposed to define, define and confine the questions and questionnaires. Next one, checks and accuracy, right? This is some internal mechanism. So when you are asking, using questionnaires, the person who is responding, called as respondent, is not in front of you. He is somewhere and you are somewhere. In such case, any clarity need by that respondent to be answered by the questionnaire itself. Same time, questions must be prepared in a manner where the accuracy to be maintained by internal checking. For example, are you married? Question. Yes or no? If yes, how many children you have? Followed by next question, how many children you have? If the first question is answered by no, there is no need to answer in second question because no marriage, no children. Then followed by how many female students and how many male students you have. For example, first question, married, answered by yes. Second question, how many children you have? 4 question. And third question, male, female. Male 2, female 2. Altogether 4. For example, he answered like that, male 2 and female 3. In the previous question, he is saying that total number of children is 4, but he is saying here 5. This is internal checking. This could be understood by the respondent himself or herself and by the investigator itself. That's why you must design such questions which will be checked by internally and which will be lead accuracy by following a particular way. The next, we have some more prerequisites regard to covering letter. You are supposed to make a letter or you are supposed to make a request letter by attaching these questionnaires to the respondent. In such covering letter, you are supposed to specify to the what extent, for what purpose you are, gathering the details, why you are using this questionnaire, and what is your objective, the statistical process, and some other information. And I'm making pleasant request to follow the questionnaire and fill that questionnaire and send it to you. This is important. Simply, if you post or mail a questionnaire alone, there is no such a positive response from the respondents you can receive. Next one, prepaid reply card. This is an important prerequisites whenever you are gathering question information through details through questionnaire from outside of your locality. You are supposed to mail them. Then you are supposed to attach a prepaid reply card or replied envelope to that one, so that the questionnaire will be filled by that respondent, and he could put that in the self-stamped or
paid reply envelope and he can post him. I mean to say, no additional burden, no economical or expenditure burden should be laid on that respondent. Next one, incentives. This is one kind of mechanism. If you this is to attract, this is to make sure that respondent should respond by providing some incentives, some gift vouchers, scratch cards, or some schemes to fill them incentives. Like you can see that when you are attending somewhere, I mean, whenever you are shopping in shopping malls and somewhere, they definitely they used to provide incentives to fill up the feedback. The primary objectives to receive the feedback, and they want to encourage you to fill up that feedback by providing incentives and training. Pre-test supervision are three important parameters from the investigator side. Whenever you are engaging questionnaire or schedule, what it may be, right, or interview method to collect a data, you are supposed to provide training to the people or the team which is engaging this data collection process, and you are supposed to make a pilot study or pre-test. You are supposed to conduct a pre-test regard to usage of questionnaire or schedule or interview. Then you are supposed to launch it actually. Then supervision, close supervision and proper scrutiny should be followed simultaneously by this usage of questionnaires and schedules. Concurrent scrutiny and concurrent parallel supervision and concurrent scrutiny should be followed for effective collection of data. Students, this is not only prerequisites for this questionnaire only. Of course, some of them are important prerequisites to be followed by the schedule method also. In case of interview also, you are supposed to use proper language, proper body language, proper words, proper vocabulary. You must step into the respondent's mood. Then you are supposed to get details in a smooth and fair way. So these are some important prerequisites that a questionnaire should be followed. సో ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ప్రశ్నావళి పత్రాన్ని రూపొందించేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. మొదటి పరిమాణం అంటే ప్రశ్నల సంఖ్య. ఈ ప్రశ్నావళిలో ప్రశ్నల సంఖ్య నిర్దిష్ట పరిమాణంలో ఉండాలి. ఎక్కువగా ఉండకూడదు, తక్కువగా ఉండకూడదు. తక్కువగా ఉంటే పూర్తి వివరాలు రాబట్టలేవు. ఎక్కువగా ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ సమాచారం ఇచ్చే వ్యక్తి రెస్పాండెంట్ అంటాం కదా, వారి యొక్క ఆసక్తి సన్నగిలే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అటెన్షన్ డైవర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నిర్దిష్ట పరిమాణంలో ప్రశ్నలు ఉండే విధంగా చూసుకోండి. క్లారిటీ, రెండోది స్పష్టంగా ఉండాలి. ప్రశ్నలోనే స్పష్టమైనటువంటి జవాబు కావాలి. నీ పేరు చెప్పగలవా, ఇదొక ప్రశ్న. మీ పేరు చెప్పండి. రెండింటికి ఎంత తేడా ఉంది చూడండి. చెప్పగలవా అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పలేను అనొచ్చు, ఇంకేదైనా సమాధానం ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ మీ భాషా నైపుణ్యం కాదు ఉపయోగించాల్సింది, భావ నైపుణ్యం ఉపయోగించాలి. దాని వల్ల స్పష్టత ఉండాలి, వాళ్ళు సులభంగా సమాధానం ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. తర్వాత క్రమత్వము, సీక్వెన్స్. ఒక ప్రశ్నకి ఇంకొక ప్రశ్నకు సీక్వెన్స్ ఉండాలి. ఉదాహరణకు మీకు పెళ్ళయిందా అనే ప్రశ్న, అవును కాదు. అవును అయినచో ఎంతమంది పిల్లలు, క్రమత్వము. ఎంతమంది పిల్లలు అన్న దగ్గర 4 అన్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ తర్వాత అమ్మాయిలు ఎంతమంది, అబ్బాయిలు ఎంతమంది. ఈ రకంగా సీక్వెన్స్ మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. ఒక క్రమత్వం అనేది లోపించింది అనుకోండి, మొదటి ప్రశ్న మీ పేరు, రెండవ ప్రశ్న మీ యొక్క హాల్ టికెట్ నెంబర్. ఏ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అడిగాము, స్పష్టత లేదు. దానికంటే ముందు మీ పేరు, మీ తండ్రి పేరు, మీరు చదువుతున్న కోర్సు, మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్. ఈ సీక్వెన్స్ మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఈ క్రమత్వం లోపిస్తుందో గందరగోళం తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చనర్ వాళ్ళు పక్కకు పడేస్తారు, మీ యొక్క లక్ష్యం కూడా నెరవేరు. తర్వాత ఈజీ టు రెస్పాన్స్. ప్రశ్నావళిలోని ప్రశ్నకు సమాధానం క్లుప్తంగా ఒక పదము లేదా ఒక వాక్యంతో వచ్చేటట్టుగా ఉండాలి. అంతే తప్ప వ్యాసరూప సమాధానాలతో కూడినటువంటి ప్రశ్నావళి ఉండకూడదు. 1 word ఆన్సర్ ఆర్ 1 sentence ఆన్సర్ లాగా ఉండాలి. తర్వాత కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, అందులోని వివరాలు బయటికి వెల్లడి చేయకపోవడము మొదటి అంశం అయితే, రెండవది వ్యక్తిగత విషయాలు అందులో ఉంచకూడదు. వ్యక్తిగత విషయాలు లేదా వ్యక్తిగత అంశాలకు దారి తీసే జవాబులతో కూడిన ప్రశ్నలు అందులో పేర్కొనకూడదు. రెఫరెన్స్లు ఇవ్వకూడదు. తర్వాత అంశం వ్యక్తిగత ప్రశ్నలకు వెళ్ళకూడదు అని చెప్తున్నాను. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే పరోక్షంగా మనకు సమాచారం, వివరాలు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి దానిలో వారి యొక్క వ్యక్తిగత అంశాలు ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా మీరు తావివ్వకూడదు. తర్వాత క్వాలిటీ అండ్ గుడ్ లుకింగ్. స్పష్టంగా మీకు కనపడే విధంగా అక్షరాలు ముద్రించాలి. తర్వాత నిర్దిష్ట ఆకారంలో ఉండాలి, చక్కగా ఉండాలి. సాధారణంగా తెల్ల పేపర్ మీద నల్ల అక్షరాలతో రాయడం అనేది అనువైనటువంటి రూపం. అనవసరమైన రంగులు వాడడము, లేకపోతే కలర్ పేపర్ మీద ఇంకేదో ముద్రించడం, ఇవన్నీ కాదు ఇక్కడ. అందుకొరకే స్పష్టంగా ఉండాలి, సులభంగా ఉండాలి, మంచి ఆకర్షణీయంగా ప్రశ్నాపత్రం ఉండాలి. తర్వాత పోస్ట్ సర్వే యూసేజ్ అంటే తర్వాతి దశలకు ఈ ప్రశ్నావళి ద్వారా వచ్చే సమాచారం ఉపయోగపడాలి. తర్వాత దశలు ఏమున్నాయండి, గణాంక
ప్రక్రియలో తర్వాతి దశ దత్తాంశ సేకరణ దశ తర్వాత కనుక తీసుకున్నట్టయితే దత్తాంశ వర్గీకరణకు దోహదపడాలి, దత్తాంశ సంక్షిప్తీకరణకు దోహదపడాలి, దత్తాంశ విశ్లేషణకు దోహదపడాలి, దత్తాంశ సమర్పణకు కూడా ఇందులోని వివరాలు దోహదపడాలి. అందుకొరకు అంత స్పష్టంగా నిర్వచించి మీరు ప్రశ్నాపత్రం రూపొందించాలి, ప్రశ్నావళి రూపొందించవలసి ఉంటుంది. చెక్స్ అండ్ యాక్యురసీ ఇందాకే చెప్పాను చూడండి, ఒక ప్రశ్నకు ఇంకో ప్రశ్నకు క్రమత్వం ఉండాలి, ఒక ప్రశ్నలో వచ్చిన జవాబు తర్వాత వచ్చిన అనుబంధ ప్రశ్నకు జవాబు సమానంగా ఉండాలి. ఉదాహరణకు మీకు ఎంతమంది పిల్లలు అనే ఒక ప్రశ్న ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత ఏముండాలండి, క్రమత్వంలో భాగంగా ఆడవారు ఎంతమంది, మగవారు, అమ్మాయిలు ఎంతమంది, అబ్బాయిలు ఎంతమంది ఉండాలి. ఉదాహరణకు ఎంతమంది పిల్లల దగ్గర ఒక రెస్పాండెంట్ 4 అని రాశారు, అమ్మాయిల దగ్గర 2, అబ్బాయిల దగ్గర 2 అని రాశారు అనుకోండి, 2+2 4, పైన 4 ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఇంటర్నల్ చెకింగ్ అంటారు, ఖచ్చితత్వం అంటారు. అట్లా కాకుండా పైన 4 రాసి కింద 3 మళ్ళీ 2 రాశాడు, 5 రాశాడు, తప్పు కదండి. అప్పటిదప్పుడే తెలిసిపోతుంది. ఈ రకంగా అంటే ప్రశ్నలకు జవాబులు రాసేటప్పుడే ఖచ్చితత్వము, తర్వాత చెక్ పాయింట్స్ మనం చూడొచ్చు. ఇంకొన్ని విషయాలు తీసినట్టయితే ఇక్కడ కవరింగ్ లెటర్ అండి, మనం అభ్యర్థన పత్రం జోడించాలి. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి మీరు క్వశ్చన్ ప్రశ్నావళి పంపిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు స్పష్టంగా అతన్ని గౌరవంగా సంబోధిస్తూ ఫలానా ఉద్దేశం కొరకు మేము వివరాలు సేకరిస్తున్నాము, దయచేసి ఈ ప్రశ్నాపత్రానికి ఈ ప్రశ్నావళిలోని సమాధానాలు, మీరు ప్రశ్నావళిలోని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు నింపి మాకు పంపించగలరు అంటూ మీరు మర్యాదపూర్వకంగా వారిని అభ్యర్థించాలి. ఈ కవరింగ్ లెటర్ లో మీరు పేర్కొన్నటువంటి అభ్యర్థన వాళ్ళని ఆసక్తులు చేసే విధంగా ఉండాలి. తర్వాత ప్రీపెయిడ్ రిప్లై కార్డ్, ప్రశ్నాపత్రము లేదా ప్రశ్నావళి మనం వాళ్ళకి పంపేటప్పుడు ఇంకోటి ఏం చేయాలండి, వాళ్ళు మనకు తిరిగి పంపడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక ఖాళీ ఎన్వలప్ కవర్, దాని మీద తగిన విధంగా స్టాంపులు జోడించి అదే ప్రశ్నాపత్రానికి లేదా ప్రశ్నావళికి పిన్ చేసి పంపాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, వాళ్ళు చక్కచక్క జవాబులు రాసి ఆ కవర్లో పెట్టి పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ పోస్టులకు పంపిస్తారు. అలా కాకుండా మీరు పోస్ట్ స్టాంపులు వేయకుండా, సరిపోయే విధంగా స్టాంపులు వేయకుండా, లేదా వారే స్టాంపులు వేసే విధంగా చేశారనుకోండి, వాళ్ళు అంత సులభంగా ఈ యొక్క ప్రశ్నావళికి స్పందించే అవకాశం లేదు. దాంతో పాటు ప్రోత్సాహకాలు, కొన్ని సంస్థలు దత్తాంశ సేకరణలో భాగంగా ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తాయి. ఉదాహరణకు మీరు షాపింగ్ మాల్స్ లో వెళ్ళినట్టయితే ఫీడ్ బ్యాక్ ఫామ్స్ నింపండి, ఒక బాక్స్ లో వేయండి, లక్కీ డిప్లో కనుక మీరు ఎంపిక అయితే మీకు పలానా ప్రైజ్ ఇస్తామని. ఇక్కడ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఫీడ్బ్యాక్ సేకరించడము, రెండోది మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడం. ఈ రకంగా మీరు ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. తర్వాత శిక్షణ, ప్రీ టెస్ట్, తర్వాత పర్యవేక్షణ, తర్వాత స్క్రూటినీ, తనిఖీ, ఇవన్నీ 3 ముఖ్యమైనటువంటి దశలండి. అంటే ఎప్పుడైనా సరే మీరు ప్రత్యక్ష మౌఖిక చర్చా పద్ధతి కావచ్చు, పరోక్ష చర్చా పద్ధతి కావచ్చు, ప్రశ్నావళి పద్ధతి కావచ్చు, నియమావళి పద్ధతి కావచ్చు, ఏదైనా సరే గమనించండి, ఇవి చేసే ముందు ఈ సిబ్బంది ఎవరైతే ఇందులో పాల్గొంటున్నారో వాళ్ళకు ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి. 1-2 సార్లు వాళ్ళతో ట్రయల్ చేయించాలి. దాన్ని మనం ప్రీ టెస్ట్ అంటాం, పైలట్ టెస్ట్ అంటాం. ఇందులో సాధక బాధకాలను మనం సరిదిద్దాలి, తప్పులు ఏముంటే సరిదిద్దాలి, సమస్యలు ఉంటే అధిగమించాలి. తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో మీరు దాన్ని ఆచరణ పెట్టాలి. తర్వాత ప్రత్యక్ష సూపర్విజన్, పర్యవేక్షణ ఉండాలి, దాంతోపాటు తనిఖీ కూడా ఉండాలి. ఇలా చేసినట్టయితే మీరు ప్రశ్నావళి పద్ధతి కావచ్చు, నియమాలు కూడా, ఇప్పుడు ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలు నియమావళి పద్ధతి కూడా వర్తిస్తాయండి. అట్లాగే చక్కటి భావము, చక్కటి భాష, చక్కటి భావ వ్యక్తీకరణ, ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తిత్వ అంశాలు. ఇవన్నీ మనము పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం అనుకున్న విధంగా దత్తాంశాన్ని సేకరించగలుగుతాము. ఇది సర్వేల విషయంలోనే కాదండి, ప్రయోగాల విషయంలో కూడా ఇవి మనకు ప్రధానంగా ఉపయోగపడతాయి. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది ఈ రోజు మనం చర్చించిన విధానము, దత్తాంశము, దత్తాంశం యొక్క మూలాలు, దత్తాంశం యొక్క రకాలు, అందులో ప్రాథమిక దత్తాంశం యొక్క సేకరణ మార్గాలు చర్చించాము. తర్వాతి తరగతిలో మనము ద్వితీయ దత్తాంశం యొక్క విషయాలు పరిశీలిస్తాం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ data sources, data types, particularly primary data collection methods. In the coming session, we will discuss regard to secondary data collection or sources. Till then, have a nice time. Thank you for listening this with patience. Have a happy time.